दोस्तों हाजिर है एक होर वीडियो रिपोर्ट लैके चैनल रितेश लखी अनप्लग्ड उत्ते गौरव यादव पंजाब के डीजीपी के अहुदे उत्ते बरकरार रहणगे। एक खबर तुसीं सुन चुके हो। एक ऑफिशिएटिंग यानी कि कार्यकारी डीजीपी हैगे ने, पक्के डीजीपी नहीं हैगे ने, जब तक उन्हां दा नां एक पैनल की शक्ल दे विच यूपीएससी नूं नहीं भेजा जाता। पंजाब दे विच तकरीबन 5 तो लैके 10 के आस पास आईपीएस अफसर जो कि क्वालीफाई करते हैं पंजाब के डीजीपी बनने के लिए, उन्हां दे नां नूं यूपीएससी के पैनल को भेजा जाना है। यूपीएससी का पैनल शॉर्टलिस्ट करके 3 अफसरों का नाम सूबे सरकार नूं वापस भेजेगा। तो जे उन्होंने 3 नां दे विच यानी कि उस सूची दे विच गौरव यादव का नाम आउंदा है तां ही वो पंजाब के पक्के डीजीपी लग पाउणगे। ये एक कानूनी स्थिति है, लेकिन पंजाब के ऑफिशिएटिंग डीजीपी गौरव यादव अपने अहुदे ते बरकरार रहणगे। वो भी उस समय जदों कि पंजाब दे विच यूपीएससी दे ही पैनल वालों शॉर्टलिस्ट करके भेजे गए नावां दी सूची दे विचों एक अफसर जो कि सीनियर मोस्ट आईपीएस अफसर है पंजाब का, वीके भावरा, वो भी पंजाब दे विच ही तैनात हैं। वीके भावरा 2 महीने पहला छुट्टी ते चले गए सन। यूपीएससी ते सुप्रीम कोर्ट की प्रकाश सिंह जजमेंट दीआं गाइडलाइनस की रोशनी दे विच जिहड़ा चोण होया सी उस विच वीरेश कुमार भावरा दे नां नूं साबका सरकार ने सब तो सही पाया सी ते उन्हां नूं पंजाब दा डीजीपी बनाया गया। कई सालों बाद पंजाब का एक सही तरीके नाल चुनिया गया डीजीपी सामने आया सी। इस उत्ते आपां रिपोर्ट उस वक्त भी बनाई सी, लेकिन वीके भावरा के कार्यकाल दौरान घटनावां होईयां, वारदातां होईयां। इंटैलीजेंस हैडकुआटर उत्ते हमले तो लैके सिद्धू मूसेवाला के कतल तक ते इन्हां वारदातां ते अगे ते पिछे दर्जनां नहीं बल्कि सैकड़ों की गिनती दे विच अजिहियां घटनावां रहीआं जिन्हां तो पंजाब के अमनो अमान ते सूबे के लॉ एंड ऑर्डर की खस्ता हालात के संकेत मिलने शुरू हो गए सन। भगवंत मान सरकार नाखुश सी पंजाब के डीजीपी तो उन्होंने एक लंबी छुट्टी ते समझा जा रहा है कि भेजता गया, या वीरेश कुमार भावरा ने नज़ाकत नूं मौके दे हालात की नज़ाकत नूं समझते हुए खुद ही 2 महीने की लंबी छुट्टी अप्लाई करती। लेकिन 4 सितंबर नूं उन्हां दी ये छुट्टी खत्म हुई तो इस दौरान उन्हां दी वो अर्जी जिस तहत कि उन्होंने अपील की सी कि केंद्र सरकार के किसी महकमे दे विच उन्हां नूं सेंट्रल डेपूटेशन देती जाए जो कि एक रिस्पैक्टेबल पोस्टिंग होनी सी, उस दे उत्ते भी किसी किस्म का फैसला नहीं हो पाया। सो वीरेश कुमार भावरा वापस आके पंजाब दे विच अपने अहुदे ते बैठना चाहते सन, जो कि एक अजिही स्थिति थी जिसने भगवंत मान की सरकार नूं एक वड्डी दुविधा दे विच लिया के खड़ा करता। हुण एक पासे बीते 2 महीने दे विच गौरव यादव के कार्यकाल ते उन्हां दे चंगे काम तो सरकार भी खुश है ते पंजाब की जनता ते आवाम भी खुश है, लेकिन दूसरे पासे टेक्निकैलिटी ही नहीं बल्कि इस केस दे विच सुप्रीम कोर्ट के सैटल लॉ मुताबक एक बहुत ही मजबूत कानूनी पक्ष है जो कि वीके भावरा नूं पंजाब के डीजीपी अहुदे उत्ते बैठा के रख सकता है। तो अजिही कोई ताकत नहीं जो कि उन्होंने उस अहुदे तो हटा सकती है। सिर्फ 2 ही अजिहियां स्थितियां होनियां हन या होनियां सी जिस तहत वीके भावरा पंजाब के डीजीपी नहीं रह सकते सी। एक स्थिति यह सी कि वीके भावरा के खिलाफ कोई चार्जशीट होंदी, उन्होंने खिलाफ कुछ इल्जाम लगते, पड़ताल होंदी ते सरकार उन्होंने दोषी पाती, डिपार्टमेंटल कोई एक्शन उन्होंने खिलाफ हुंदा, उन्होंने वतीरे कंडक्ट दे विच कोई सीरीयस प्रॉब्लम होंदी, उन्होंने हालातों दे विच एक डीजीपी नूं बदलिया जा सकता है। या फिर वीरेश कुमार भावरा खुद कहते कि मैं पंजाब का डीजीपी नहीं लगना चाहता। डीजीपी का मतलब है डीजीपी का एक रैंक होंदा है, दूसरा होंदा है हैड ऑफ पुलिस फोर्स HOPF जिसनों कहते हैं, जो कि सारे डीजीपी रैंक के अधिकारियों के विचों अक्सर सब तो सीनियर मोस्ट अधिकारी होंदा है ते वो पूरी पुलिस फोर्स नूं कमांड करता है, जो कि इस वक्त कार्यकारी डीजीपी गौरव यादव कर रहे हैं ने ते आज तो कुछ महीने पहला वीके भावरा कर रहे सन। सो हैड ऑफ पुलिस जिहड़ा फोर्स है वो महकमा सब तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो जदों उस लिए एक सीनियर मोस्ट आईपीएस अफसर उपलब्ध है उस हालातों के विच गौरव यादव नूं कार्यकारी डीजीपी किवें कंटिन्यू किया जाएगा तो कितनी देर कंटिन्यू किया जाएगा, ये एक दुविधा नहीं बल्कि आने वाले समय की एक बहुत बड़ी चुनौती भी भगवंत मान सरकार लिए बन सकती है, क्योंकि अजे तक ये क्लीयर नहीं है कि वीके भावरा ने की अपनी जी पोस्टिंग उन्होंने नवीं की गई है, उन्होंने पंजाब पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन का डीजीपी लाता गया जो कि एक खुड्डे लाइन पोस्ट बनी जाती रही है। इस तो पहला भी पंजाब के जिन्ने भी डीजीपी रहे हैं ने जो कि किसी ना किसी पार्टी की सरकार की फेवर दे विच रहे, जब तक उन्होंने सरकारां या उन्होंने पार्टियां की हुकूमत रही तब तक वो डीजीपी रहे, लेकिन इन्हां हुकूमतां दे जाण तो बाद उन्होंने इस तरीके के अहुदियां उत्ते लाता गया। सो एक प्रेसिडेंट जरूर रहा है, लेकिन अज सब तो वड्डी जिहड़ी चुनौती भगवंत मान या पंजाब सरकार के सामने है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन ते सुप्रीम कोर्ट वालों जिहड़ा तय कानून है आईपीएस के काडर रूल हैगे ने जिस तहत ही वीके भावरा का चोण होया है, तो अजे तक पंजाब सरकार ने उन्होंने खिलाफ
ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਡਕਟ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਕਰਕੇ ਫਲੈਗ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੈੱਡ ਆਫ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਨਾ ਰਹਿ ਸਕਣ। ਸੋ ਸਵਾਲ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਕਟ ਇਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਵੀਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਪਾਵਰਾ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧਾ ਦਰਜਨ ਰਿਪੋਰਟਸ ਡੈਡੀਕੇਟ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੋਸਟ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਾਨਾ ਜੰਗੀ ਆਪਸ ਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਟੈਗ ਕਰਾਂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਲਿੰਕ ਜੋ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੋਸਟ ਆਈਪੀਐਸ ਅਫਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੈਡ ਆਫ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਂਤੜੇ ਅਪਣਾਏ, ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀਆਂ, ਆਪਸੀ ਖਾਨਾ ਜੰਗੀ ਜਿਹੜੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਐਕਸਟੈਂਸਿਵਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਮਹੱਤਵ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵੀਕੇ ਪਾਵਰਾ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਜੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀਕੇ ਪਾਵਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਅਹੁਦੇ ਉੱਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਨਾ ਰਹਿ ਸਕਣ। ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਜੋ ਕਿ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਉੱਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਇਸ ਲਈ ਪਾਵਰਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਂ ਸ਼ੋ ਕਾਜ਼ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨਅਧਿਕ੍ਰਿਤ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਨਵੈਰੀਫਾਈਡ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਵੀਕੇ ਪਾਵਰਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਤਾਹੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਯੋਗਤਾ ਲਈ ਕੋਈ ਸ਼ੋ ਕਾਜ਼ ਨੋਟਿਸ ਜਾਂ ਨੋਟਿਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਜੀਪੀ ਅਹੁਦੇ ਉੱਤੇ ਕੌਣ ਬੈਠੇਗਾ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ, ਕੇਸ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕੋਤਾਹੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਰਹੀ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਜਿਹੜੀ ਲੀਕ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੜਤਾਲ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾਤਾ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਜਿਸ ਦੀ ਮੰਗ ਆਪਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਨਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕੀ ਗਈ ਹੈ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਚੈਨਲ ਨੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗ ਕੈਂਡਲ ਲਾਈਟ ਮਾਰਚ ਦੌਰਾਨ ਚੁੱਕੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਬੈਠੇ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਨੋਟਿਸ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਾਂ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਸੀ? ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਕਸਦ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਉਹ ਵਾਪਸ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਕਿਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਜਤਾ ਦੇਣ, ਜੇ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਡਰਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੋ ਕਾਜ਼ ਨੋਟਿਸ ਜਾਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੜੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸੇ ਸ਼ੋ ਕਾਜ਼ ਨੋਟਿਸ ਜਾਂ ਨੋਟਿਸ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਠ ਖੁੱਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਜੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਰਾਜ਼, ਉਹ ਪਰਦਾ ਖੁੱਲਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਉਹੀ ਪਰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਕਿ ਆਖਿਰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹੜੀ ਅਣਗਹਿਲੀ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਲੈਪਸ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਫੇਲਿਅਰ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ 450 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀ ਵੀਕੇ ਪਾਵਰਾ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਮਹਿਕਮੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁਖੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਡਿਸੀਜਨ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੋਸਟ ਫੰਕਸ਼ਨਰੀਜ਼ ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਧਾ ਚੜਾ ਕੇ ਦਰਸਾਇਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਮਾਰਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਡਿਟੇਲ ਘਟ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਇਹਨਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਹੋਰ ਬੁਲੰਦ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਸਿੱਧੂ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਕਵਰ ਹੈ। ਸੋ ਕੀ ਇਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਕੱਲਾ ਵੀਕੇ ਪਾਵਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਡੀਜੀਪੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹਿਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਡੀਜੀਪੀ ਵੀਕੇ ਪਾਵਰਾ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸਦੀ ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਗਨਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਮਾਫੀ ਤੱਕ ਮੰਗਣੀ ਪਈ ਸੀ। ਲਿਟਰਲੀ ਇੱਕ ਮਾਫੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਤੇ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ
ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹੀ। ਉਹ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਬੜੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਬਲਾ 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 ਬਲਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਿੱਟਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਵੀਕੇ ਭਾਵਰਾ 29 ਮਈ ਰਾਤ ਨੂੰ 10 ਵਜੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਹਰਾਈਆਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੇ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀਕੇ ਭਾਵਰਾ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਜੇ ਉਹ ਸੱਚ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਕਿਉਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਜੇ ਇਸ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਫੇਲਿਓਰ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਡੀਜੀਪੀ ਹੈਡ ਆਫ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਮੁਖੀ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਉਸਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨਰੀਜ਼ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਥਾਪੜ ਰਹੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ 450 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸੂਚੀਆਂ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਫੇਸਬੁੱਕਾਂ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਧਾ ਚੜਾ ਕੇ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਕਤਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 4 ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਜਾਂ 4 ਦਹਾਕਿਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਤਲ ਕੇਸ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ, ਇੱਕ ਸਿੰਗਰ, ਇੱਕ ਗਾਇਕ ਦਾ ਹੋਇਆ। ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਐਕਟਰ ਵਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਕਤਲ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਵੇਖਿਆ, ਸਿੰਗਰ ਚਮਕੀਲੇ ਦਾ ਕਤਲ ਵੇਖਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦੀ ਲਹਿਰ ਸੀ। ਅੱਜ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦ ਫੈਲਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਅੱਤਵਾਦ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕੋਤਾਹੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਪਸਿਸ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹੋਏ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੋਏ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਮਝਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਇਹਨਾਂ 450 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਫੈਸਲਾ ਸੀ ਜਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ, ਪੁਲਿਸ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀ ਫਿਰ ਉਸ ਲਈ ਇਕੱਲਾ ਵਿਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਭਾਵਰਾ ਹੀ ਕਿਉਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਜਾਣ? ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਏ? ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਕਿਉਂ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਪਰਾਧਿਕ ਜਿਹੜੀ ਨੈਗਲੀਜੈਂਸ ਹੋਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਡਿਟੇਲਸ ਨੂੰ ਲੀਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤਾਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਹੀ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਫਸਰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਅਫਸਰ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੁੱਡ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਗੁੱਡ ਬੁੱਕਸ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ, ਆਈਪੀਐਸ ਕਾਡਰ ਰੂਲਸ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵਰੀਅਤਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰਿਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਮਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤਹਿਤ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਕਈ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈਪੀਐਸ ਅਫਸਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਕਾਬਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਜੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਤੇ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਉਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਇਸ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੱਡਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀਕੇ ਭਾਵਰਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੋਣ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਦੇ ਪੈਨਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰეკਮੈਂਡ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਲਈ ਲਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਕਮੀ, ਕੋਈ ਖੋਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀ, ਤਦ ਤੱਕ ਉਹ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹਟ ਸਕਦੇ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਖੁਦ ਨਾ ਇਸ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੇ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ 12 ਮਈ 2022 ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਇਹ ਥੋੜੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਮੁਕੁਲ ਗੋਇਲ ਜੋ ਕਿ ਹੈਡ ਆਫ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਰਾਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਡ ਆਫ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਹਟਾਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਿੰਗ ਦਾ ਇਨਕੌਨਸੀਕੁਐਂਸ਼ੀਅਲ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਖੁੱਡੇ ਲਾਈਨ ਪੋਸਟਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਨਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ, ਅਯੋਗਤਾ ਦੇ ਸੀਰੀਅਸ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਗਏ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਰਿਫਾਰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਿ ਸਟੇਟ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਖੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਕੰਟਰੋਲ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੈਰਿਟ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਚਹੇਤੇ ਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਹਾਕਮ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਲੂ ਆਈਡ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਊਟ ਆਫ ਵੇ ਜਾ ਕੇ, ਆਊਟ ਆਫ ਕੋਰਸ ਜਾ ਕੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਤੈਨਾਤ ਕਰਤਾ ਜਾਏ। ਇਸ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਆਪਕ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵੈਟ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਦੇਖਿਆ। ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ, ਸੈਂਟਰਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਟ੍ਰਾਈਬਿਊਨਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੇ ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਅਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀਜੀਪੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਤਕਰੀਬਨ 5 ਸੀਨੀਅਰ ਆਈਪੀਐਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਕੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਡੀਜੀਪੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਆਊਟ ਆਫ ਵੇ ਜਾ ਕੇ ਮਲਟੀਪਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਡੀਜੀਪੀ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ
ਉਸ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਟ ਹੋ ਜਾਣ, ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਡੀਜੀਪੀ ਬਣਾਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਉਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਕੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਪੱਖ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਉਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੱਥ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਐਜ਼ ਅ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਉਹ ਸਟੈਪ ਡਾਊਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਤੇ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਵੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ NIA ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਾ ਲੱਗੇ। ਉਸ ਵਕਤ ਬਣੀ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਡੀਜੀਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ, IPS ਸਹੋਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ SS ਚਟੋਪਾਧ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਫਾਈਨਲੀ ਜਿਹੜਾ ਪੈਨਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਤਹਿਤ VK ਭਾਵਰਾ ਇੱਕ ਲੈਜਿਟੀਮੇਟਲੀ ਚੋਜ਼ਨ DGP ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਐਸੀ ਕਮੀ, ਖਾਮੀਆਂ, ਖੋਟ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਤਰਕ ਤੇ ਮੇਰੀ ਦਲੀਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ VK ਭਾਵਰਾ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਦੇਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ DGP ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਅਸਲ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਨ ਤੇ ਸਟੇਟ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਸਟੇਟ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਕਿਉਂ ਲਗਾਤਾਰ ਫੇਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਏ ਗਏ ਕਿ ਉਹ VK ਭਾਵਰਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਸਨ। VK ਭਾਵਰਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਠੀਕਰਾ ਉਸ ਵਕਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਭੰਨਿਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਕਤਲ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨਾਕਾਮਯਾਬੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਲੈਵਲ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਟੇਲਸ ਜਾਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਪਸ ਲਈ ਗਈ, ਕਿਸ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਅਨ, ਕਿਸ ਪੈਮਾਨੇ, ਕਿਹੜੀ ਇਨਪੁਟ ਜਾਂ ਕਿਹੜੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਿਟਿੰਗ ਡੱਕ ਬਣਾ ਕੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਤਾਂ ਉਸੇ ਵਕਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਵੀਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਭਾਵਰਾ ਨੂੰ ਡਿਸਮਿਸ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੁਵਿਧਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਇਕੱਲੇ VK ਭਾਵਰਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਠੀਕਰਾ ਫੋੜਨ ਨਾਲ ਰੁਕਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਕ ਸੀ ਉਸਨੇ ਕਈ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਚਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੋਸਟ ਫੰਕਸ਼ਨਰੀਜ਼ ਨੇ ਇਸ ਚਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣਾ ਸੀ। ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਭਾਵਰਾ ਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਫਿਕਸ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੰਕਸ਼ਨਰੀਜ਼ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੌਲਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੋਸਟ ਫੰਕਸ਼ਨਰੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਪੜਤਾਲ ਦੀ ਜਾਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਜਾਂ ਕੋਤਾਹੀ ਹੋਈ ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਏ। ਇਹ ਠੀਕਰਾ ਉਹਨਾਂ ਸਿਰ ਨਾ ਭੰਨਿਆ ਜਾਏ। ਇਸੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕੀਤੇ, ਨਾ DGP ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕੀਤੇ। ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਅਫੀਸ਼ੀਏਟਿੰਗ DGP ਦੀ ਟਰਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਜਾਂ ਫਿਰ VK ਭਾਵਰਾ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਉਸ ਵਕਤ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਉੱਭਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਂ VK ਭਾਵਰਾ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ VK ਭਾਵਰਾ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ DGP ਬਣਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਲਾਅ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰਲੀ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਡ ਹੈ, IPS ਕਾਡਰ ਰੂਲਸ ਬਹੁਤ ਸੈੱਟ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਜਮੈਂਟਸ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਨੇ। VK ਭਾਵਰਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ DGP ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੇਤੀ ਵੇਖ ਲਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ VK ਭਾਵਰਾ ਖੁਦ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਢਿੱਲੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਤਾਹੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਹਾਊਸਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ DGP ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਬਚੇ ਖੁਚੇ ਮਹੀਨੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਰਾਦਰ ਇੱਕ ਸਵਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਸੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ ਕੱਟ ਲੈਣਗੇ। ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਨਸੀਕੁਐਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੇਗੀ। ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਸਿੰਘ ਫਸਾਉਣੇ? ਜੇ VK ਭਾਵਰਾ ਇਸ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਣੀਆਂ। ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਫੀਸ਼ੀਏਟਿੰਗ DGP ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮਹੀਨੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਪੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰਾਂ ਦਾ ਆਰਡਰ ਆਇਆ ਜੋ ਕਿ 3 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਆਇਆ। DGP VK ਭਾਵਰਾ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਤੋਂ ਪਰਤਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈੱਡ ਆਫ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਯਾਨੀ ਕਿ DGP ਅਹੁਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ IPS ਅਫਸਰ ਜੋ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਮੋਸਟ IPS ਅਫਸਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ, ਸ਼ਰਦ ਸਤਿਆ ਚੌਹਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ MD ਲਾਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਹਾਊਸਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਤਫਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ 2 ਸੀਨੀਅਰ ਮੋਸਟ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜੋ ਕਿ ਕੈਪੇਬਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ DGP ਹੋ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤਾਂ VK ਭਾਵਰਾ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ DGP ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹ ਸ਼ੋ ਕਾਜ਼ ਨੋਟਿਸ ਜਾਂ ਨੋਟਿਸ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਨੋਟਿਸ ਖੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ।
लेकिन शरद सत्य चौहान का भी केस कुछ अजिहा ही है। वो भी एक सीनियर IPS अफसर ने जो कि गौरव यादव तो सीनियर ने, वो भी पंजाब के DGP लग सकते सी। हाँ, ये गल वक्री है कि एक प्रोरोगेटिव, एक विशेषाधिकार हमेशा मुख्य मंत्री का होंदा है कि उसने अपना DGP किसनूं लाना है, ये उसकी चॉइस होंदी है। लेकिन ये चॉइस अनलिमिटेड चॉइस नहीं है। उसनूं जिहड़ा पैनल UPSC वैट करके भेजेगा, इन्होंने अपने 8-10 नाम जिहड़े भेजने हैगे ने सीनियर मोस्ट अफसरां दे, वो भेजने। जिहड़ा ना UPSC 2 या 3 अफसरां दे नाम दा पैनल भेजेगा, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ चीफ मिनिस्टर का प्रोरोगेटिव होएगा कि उसने किसनूं चुनना है। सो आने वाले कुछ महीनों के विच गौरव यादव का नाम भी पैनल के विच जाएगा तो शायद वापस भी आ जाए तो पंजाब के DGP भी बन जान। लेकिन आने वाले कुछ हफ्तों ते महीनों के विच VK पवरा की अगली मूव की हो सकती है, ये वेखना होएगा। क्योंकि 2 सवाल बड़े महत्वपूर्ण ने। ये सारी जिन्नी भी आपां गलबात की है, इस दे विच 2 मेजर सवाल ने। पहला सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट ते प्रकाश सिंह जजमेंट तो बाद जिहड़ियां गाइडलाइनस ते जिहड़े रूल्स हैगे ने, वो इस वक्त अलाउ नहीं करते कि ऑफिशिएटिंग DGP पंजाब दा हैड ऑफ पुलिस फोर्स होवे उस वक्त जदों कि UPSC पैनल वालों चुनिया हुआ DGP भी किसी अहुदे ते है, उसके खिलाफ कोई चार्जशीट या कोई अजे तक इल्जाम नहीं है, उसनूं सस्पेंड या फिर उसनूं उसके खिलाफ कोई भी विभागी जिहड़ी कार्रवाई है नहीं की गई है। दूसरा जिहड़ा वड्डा सवाल है, इस पूरी दी पूरी घटना नाल जुड़ी हुई डायमेंशन है, वो है सिद्धू मूसेवाला दा कतल केस, इंटैलीजेंस हैडकुआटर उत्ते होया हमला। ये जिहड़ियां घटनावां होईयां, इन्हां दे पिछे की कोई फेलियर सी, की पुलिस का फेलियर सी, सिक्योरिटी के लैप्सिस सन, ते जे वो लैप्सिस सन, वो कमियां खामियां नूं सिर्फ VK पवरा नूं टारगेट करन दे पक्षों इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, बल्कि उन्हां कमियां खामियां का जिहड़ा सेक है, भांबड़ जिहड़ा मचाया, उन्हां कमियां खामियां ने पंजाब दे विच एड्डी वड्डी वारदात, एड्डी वड्डी त्रासदी जिहड़ी होई, उसका असल जिम्मेवार कौन है, उस गहराई तक पहुंचण दी भी उन्नी ही लोड़ है। सिर्फ DGPਆਂ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ कुछ अफसरां ਨੂੰ बरकरार रखण लई इस किस्म की नोटिसबाजी मैनूं लगदा है सही नहीं है। असल दे विच सरकार की नीयत दे विच, भगवंत मान की अपनी नीयत दे विच ईमानदारी चाहिदी है। जे VK पवरा दोषी ने या उन्हां दी कमियां खामियां ने, तो उन्हां नूं कई महीने पहला ही इस चीज़ लई जिम्मेवार ठहरा चुके होना चाहिए सी। लेकिन सिर्फ कि वो अपने अहुदे ते दोबारा आके ना बह जान ते एक ऑफिशियल DGP जो कि अज सरकार नूं सूट कर रहा है, उसका अगे का राह औखा ना हो जाए, इस वास्ते जे सारियां गल्लां बातां नूं रेकअप किया जाता है, मैनूं लगदा है इस तो वड्डी ट्रैजेडी या त्रासदी साडे सिस्टम की हो नहीं सकती है। हुण अजिहे हालात ते स्थिति विच वेखण वाली गल ये होएगी कि VK पवरा का स्टैंड की रहिंदा है। वो चुप करके जिहड़ा अहुदा उन्हां नूं दिता गया है उस उत्ते बैठ जांदे ने, कोई किंतु परंतु नहीं करते ते अपनी टर्म लंघाउंदे ने, अपनी रिटायरमेंट लैंदे ने ते अपनी जिम्मेवारी तो फारग हुंदे ने, या फिर वो इस इशू के उत्ते अदालतां दे विच चुनौती देणगे। ये सारी चीज़ां वेखण वालियां होणगीਆਂ, लेकिन साडी आस यही है कि ये सारी गल्लां बातां दे विच जे कोई अजिही गलबात रही जिस तहत कि VK पवरा की इनएफिशिएंसी, उन्हां दी अयोग्यता या उन्हां दी कोई कोताही अजिही सी जिस कारण उन्हां नूं उन्हां दे अहुदे तो हटाया गया, या फिर ये मन्निया जा रहा है कि अहुदे दे काबिल नहीं ने, तो वो कोताहियां दे बारे भी खुल के चर्चा होवे ते कल्ले VK पवरा तक ही गल ना रुके। होर भी बहुत वड्डा एक टीम वर्क होंदा है किसी स्टेट की पुलिस को चलाना, कल्ले DGP उत्ते ठीकरा पाना सौखा नहीं है। सरकार अपने फंक्शनरीज तो लैके पंजाब पुलिस के होर अफसरां दी जिहड़ियां भूमिकावां रहीआं, जिला पुलिस तो लैके इंटैलीजेंस के जिहड़े मुखी रहे, जिन्हां दी कोताही के कारण भी सिद्धू मूसेवाला का कतल होया हो सकता है, उन्हां दी जवाबदेही भी तय की जाए। सो अज दी रिपोर्ट यही सी। बहुत बहुत धन्यवाद। तुसीं अपनी फीडबैक को जरूर शेयर करो। बहुत ही डिफरेंट ते बहुत ही अलग विषय है, थोड़ा कॉम्प्लीकेटेड लीगल डायमेंशनस वाला, लेकिन आस की जाती है कि तुसीं भी इस मामले के प्रति चंगी राय रखते हो। उस तू मेरे नाल कमेंट सैक्शन के जरूर शेयर करो। थैंक यू सो मच। एक होर रिपोर्ट लैके छेती हाज़र होवांगा।